गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां छो ने? सरस। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे ज्ञान सेतु पुस्तकनी अंदर धोरण 8 धोरण 7 विषय गणितनो आपणे अभ्यास करवानो छे। अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे प्रकरण 5 विषय आपणे अभ्यास कर्या हता के जेनी अंदर आपणे वक्र अने रेखाओ विषय आपणे अभ्यास कर्यो हतो। प्रकरण 4 नी अंदर प्रकरण 4 जेनी अंदर आपणे जाते गणीए 1 अने जाते गणीए 2 छे एनो आपणे अभ्यास करी गया छे। आज आपणे अत्यारे जाते गणीए 3 जोवानुं छे, पण ए पहेला हजू तमे जो आ चेनल ने सब्सक्राइब न कर्युं होय तो प्लीज विडियोनी नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लखेलुं होय तो त्यां सब्सक्राइब करी लो, अने जो लाल अक्षर में न होय तो तमे सब्सक्राइब करेली छे अने बेल आइकन छे एमां क्लिक करी अने ऑल आपी देजो, जेथी नवा अपलोड थता विडियो छे तमने मळता रहे अने तमारो अभ्यास छे सतत चालू रही शके। विडियो जोया पछी तमने विडियो केवो लागे छे ए कमेंट जरूर करजो, तमारा मित्रों छे एने शेर करो अने विडियो ने लाइक करवानुं भूलता नहीं। तो आपणे जोईए जाते गणीए 3। तो चलो एमां पहेलो प्रश्न छे के नीचेनी परिस्थिति दर्शावती 2 खूणाओनी काची आकृति दोरो। आपणे ए 2 खूणाओ दोरवाना छे, एनी काची आकृति दोरवानी छे। एमां पहेલું એવું છે કે એક કિરણ સામાન્ય હોય, 2 ખૂણા દોરો, એમાં એક કિરણ કેવું હોય? સામાન્ય। તો આપણે 2 ખૂણાઓ દોરીએ તો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે 2 ખૂણા છે, ખૂણો એ બી અને સી, બરાબર, અને બીજો ખૂણો છે સી બી ડી। તો આ જે 2 ખૂણા છે એમાં તમે જોશો તો આ એક કિરણ છે એ સામાન્ય છે બંનેમાં, જો, બરાબર। તો આ રીતે તમે દોરી શકો છો। તમે બંને અલગ અલગ લખી અલગ અલગ ખૂણાઓ દોરી અને કોઈ એક બાજુને એક સરખું નામ તમે આપી શકો છો। બીજો છે કે 4 સામાન્ય બિંદુ હોય, 4 सामान्य बिंदु होय तो आपणे एवा 2 खूणा दोरवाना छे के जेना 4 बिंदुओ छे सामान्य जोवा मळे। तो आकृति आवी ज दोरीशुं आपणे 2 खूणानी, पण एनी अंदर बंने पूरो करजो। हवे आपणे प्रश्न 2 जोईए। प्रश्न 2 एमां आपणे कीधुं छे के आपेली आकृति परथी मागेला बिंदुओ लखो। अहीं आपणे आकृति आपेली छे आ रीते, तो आ जे आकृति छे ए अहींया दोरी दઉં છું અને એના આધારે આપણે એ જે બિંદુઓ આપ્યા છે આપણે લખી લઈએ। તો આ P પછી O અને R, एक आपने किरण वच्चे आपेलू है जेनी अंदर आपने क्यू बिंदु आपेलू है, अहींया वच्चे टी है, अहींया वच्चे एस है और यू है बहारनी बाजुए है। चलो पहलो प्रश्न जोईए आपणे के खूणा आर ओ क्यू नु अंदरनु बिंदु। चलो खूणो आर ओ क्यू कयो छे? तो खूणो आर ओ क्यू आ खूणो छे, एनो अंदरनु बिंदु कयुं छे? तो टी। तो आपणे लखीशुं टी, बराबर ने। बिंदु टी है अंदरना भाग में है। बीजो प्रश्न है खूणा पी ओ क्यू नु बहारनु बिंदु। खूणा पी ओ क्यू नु बहारनु बिंदु, तो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू एनु बहारनु बिंदु कयुं थशे? जो, तो पी ओ अने क्यू, बराबर ने। तो एनु बहारनु बिंदु थशे टी पण थशे अने यू पण थशे, तो 2 बिंदु थशे। तो बिंदु टी अने बिंदु यू, बराबर। त्रीजो खूणा क्यू ओ पी परना बिंदुओ।
હવે ખૂણા QOP ઉપર જે બિંદુ આવેલા હોય એ, તો QOP ઉપર તમને Q, O અને P બિંદુ 3 જોવા મળે છે. તો બિંદુ Q, O અને P આ 3 બિંદુઓ છે એ ખૂણા QOP પર આવેલા છે. ચોથો, ખૂણા QOR પરના બિંદુઓ, QOR પરના બિંદુઓ, બરાબર. તો QOR ઉપર કયા બિંદુઓ છે? તો QOR જ આવશે. QOR ઉપર તો આ 3 જ થશે. તો કયા બિંદુ મળે છે? બિંદુ Q, O અને R જ મળશે આપણને. ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન છે કે POQ નું અંદરનું બિંદુ, POQ નું અંદરનું બિંદુ. તો આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો POQ તમે જોઈ શકો છો, POQ એની અંદરનું બિંદુ કીધું છે એટલે S આવશે. તો આપણે જવાબમાં લખીશું બિંદુ S. તો આ રીતે આપણે આના જવાબો લખી શકાય. પ્રશ્ન 3, આપેલી આકૃતિ પરથી એના ખૂણાઓના નામ, એની બાજુઓના નામ અને એના વિકર્ણો છે એના નામ આપણે લખવાના છે. તો ચલો આપણે સૌથી પહેલાં એની આકૃતિ દોરી દઈએ. તો પ્રશ્ન 3, બરાબર, એને પાસપાસીની બાજુઓ, ખૂણાઓ, શિરોબિંદુ અને વિકર્ણો લખવાના છે. તો આકૃતિ આપણને આ રીતે આપેલી છે. હવે નામ આપ્યા છે આપણને S, T, U, V અને W. ચલો હવે આની અંદર આપણે પહેલાં ખૂણાઓ કયા છે એ લખી લઈએ. તો આપણે પહેલો જવાબ આ રીતે લખીશું, ખૂણાઓ. તો ખૂણાઓ કયા થશે? તો ખૂણો S આપણે ટૂંકમાં લખીશું, ખૂણો T, ખૂણો U, ખૂણો V અને ખૂણો W. ત્યાર પછી આપણને પાસપાસીની બાજુઓ. તો પાસપાસીની બાજુ આપણે ગયા લેક્ચરમાં જ શીખી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પાસપાસીની બાજુ એટલે ST ની બાજુ TU. તો ST અને TU, TU અને તો TU અને UV, પછી UV અને તો UV અને VW, પછી VW અને તો VW અને WS, પછી WS અને ST. તો આ રીતે એની પાસપાસીની બાજુઓ મળશે. ત્યાર પછી શિરોબિંદુઓ. તો આપણને શિરોબિંદુ એટલે કયા બિંદુઓથી આપણે દર્શાવ્યું છે એ આપણે જોવાનું. તો S, તો આપણે લખી શકીએ શિરોબિંદુઓ કયા છે? તો S, T, U, V અને W આ એના શિરોબિંદુઓ છે. વિકર્ણો. તો વિકર્ણો પણ આપણે ગઈ વખતે જોયા હતા કે સામસામેના બિંદુઓને જોડી અને જે રેખાખંડ બને એના શિરોબિંદુઓ થશે. તો WT રેખાખંડ WU, બરાબર. તો રેખાખંડ WT, રેખાખંડ WU. ત્યાર પછી SV રેખાખંડ SV અને રેખાખંડ SU, રેખાખંડ SV અને રેખાખંડ SU, બરાબર. અને છેલ્લે રેખાખંડ TV. આ રીતે આપણને 5 એના વિકર્ણો મળે છે. તો આ રીતે તમે એના વિકર્ણો છે એ લખી શકો છો. ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન 4, ખૂણો XYZ દોરો અને એની અંદરનો ભાગ છાયાંકિત કરી અંદરના ભાગમાં બિંદુ O દર્શાવો. તો ખૂણો XYZ આપણે આ રીતે દોરી દેવાનો. તો આ X, Y અને Z. હવે એના અંદરના ભાગને આપણે છાયાંકિત કરવાનો છે. તો અંદરનો ભાગ છે ને આપણે આ રીતે છાયાંકિત કરી દઈશું. તમારે પેન્સિલથી દોરવાનું છે અને આ રીતે તમારે પેન્સિલથી અંદરનો ભાગ છે છાયાંકિત કરવાનો, બરાબર. અને એની અંદરની બાજુએ બિંદુઓ દર્શાવવાના છે. તો એની અંદરની બાજુએ આપણે O દર્શાવીશું. તો અહીંયા આપણે બિંદુ O દર્શાવીશું. તો આ રીતે તમારે એ આકૃતિ દોરવાની છે. ત્યાર પછી એના પછી આપણે જોઈશું ત્રિકોણ વિશે માહિતી આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ત્રિકોણની અંદર આપણે જોઈએ જાતે ગણીએ 4. તો તમે પણ આ રીતે નંબર આપી દેજો જેથી તમને સરળતા રહેશે. કયું જાતે ગણીએ ચાલે છે એ તમને માહિતી મળતી રહે. તો આપણે જાતે ગણીએ 4 જોઈએ. હવે
જાતે ગણીએ 4નો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ત્રિકોણ XYZ ની કાચી આકૃતિ દોરો, બિંદુ A ને તેના અંદરના ભાગમાં અને બિંદુ P ને બહારના ભાગમાં દર્શાવો. બિંદુ X એ અંદરના ભાગમાં છે કે બહારના ભાગમાં એ આપણે લખવાનું છે. તો આપણે ત્રિકોણ XYZ ની કાચી આકૃતિ દોરી દઈએ. તો ત્રિકોણ X, Y અને Z, બરાબર. હવે બિંદુ O છે એના અંદરના ભાગમાં, તો અહીંયા અંદરનો ભાગ છે એને O અને બહારના ભાગમાં બિંદુ P, તો બહારના ભાગમાં બિંદુ P. હવે X એ અંદરના ભાગમાં છે કે બહારના ભાગમાં? તો X એ ત્રિકોણના અંદરના ભાગમાં પણ નથી અને બહારના ભાગમાં પણ નથી. તો જવાબ લખી નાખીએ આપણે કે X એ ત્રિકોણના અંદરના કે બહારના ભાગમાં નથી. બિંદુ X એ ત્રિકોણ પરનું બિંદુ છે. તો એ ક્યાં આવે? તો એ ત્રિકોણ પરનું બિંદુ કહેવાય. તો આ રીતે તમે જવાબ લખી શકો છો કે એ કઈ જગ્યાએ છે? તો ત્રિકોણ પરનું બિંદુ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2 છે, એમાં આકૃતિ પરથી એના જવાબો આપવાના છે. એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં હું અહીંયા આકૃતિ દોરી દઉં, જેથી આપણને જવાબો છે એ આપવામાં સરળતા રહે, બરાબર. તો આ રીતે તમને આકૃતિ આપેલી છે, A, B, C, D અને E. આની અંદર એક કરતાં વધારે ત્રિકોણોનો સમાવેશ થાય છે. ચલો જોઈએ. પહેલું, 4 ત્રિકોણના નામ આપો. તો આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિકોણના 4 નામ આપવાના છે. તો આપણે આમાં ઘણા ત્રિકોણ બને છે. ત્રિકોણ A, B, C એક ત્રિકોણ થશે. તો પહેલું નામ આપીએ ત્રિકોણ A, B, C. ચલો બીજો ત્રિકોણ કયો થશે? A, C, D. તો બીજો ત્રિકોણ બનાવીશું આપણે ત્રિકોણ A, C, D. ત્રીજો ત્રિકોણ છે A, D, E. તો ત્રીજો ત્રિકોણ છે A, D, E. અને ચોથો ત્રિકોણ કયો થશે? તો આ આખો મેન A, B, E. તો ત્રિકોણ A, B, E. તો આ રીતે 4 ત્રિકોણ છે એ આપી શકાય છે. બીજો પ્રશ્ન છે, 9 ખૂણાના નામ લખો. હવે આની અંદર આપણે આખા નામ લખવા પડશે. 9 ખૂણાઓ દર્શાવવાના છે. તો આપણે પહેલો ખૂણો, ખૂણો A, B, C, બરાબર. ખૂણો A, C, D આપણે લખી શકાય A, C, D. ખૂણો A, D, E, ખૂણો A, D, E, બરાબર. અહીંયા 3 જ થયા. હજુ આપણે A, B, D પણ લખી શકીએ. તો ખૂણો A, B, D, બરાબર. A, B, D અને ખૂણો A, B, E પણ લખી શકીએ. તો ખૂણો A, B, E. એ જ રીતે ખૂણો ACD તો લખ્યો, ખૂણો ACE પણ લખી શકાય, બરાબર. એટલે 6 થઈ ગયા. હવે આપણે એના આધારે લઈએ ખૂણો EAD, બરાબર. એટલે ખૂણો EAD લખી શકાય. ખૂણો EAD, ખૂણો EAC, પછી ખૂણો EAB પણ લખી શકાય. તો આ 9 થઈ ગયા. હજુ પણ બીજા લખી શકીએ. ખૂણો DAB, ખૂણો CAB, બરાબર. એ પણ આપણે વધારાનું લખી જ દઈએ, તમને લખતા ખબર પડે. ખૂણો DAB, ખૂણો DAC, બરાબર. આ રીતે પણ તમે લખી શકો છો. તમને બીજા આવડે તમે લખજો. 9 રેખાખંડના નામ. ત્રીજું છે 9 રેખાખંડના નામ. ચલો 9 રેખાખંડ. તો રેખાખંડ AB, રેખાખંડ AC, રેખાખંડ AD, રેખાખંડ AE, બરાબર. 4 થઈ ગયા. રેખાખંડ BC, રેખાખંડ BD, આપણે B થી બનતા લઈ લઈએ બધા. રેખાખંડ BE, ત્યાર પછી C થી બનતા રેખાખંડ CD, રેખાખંડ CE અને રેખાખંડ DE. ચલો કેટલા થયા? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10 થઈ ગયા. આપણે 9 જ કીધા છે. ચોથો પ્રશ્ન, બિંદુ B કયા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે? બિંદુ B કયા
કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે. હવે બિંદુ બી આવે એવા કયા કયા ત્રિકોણ છે? તો બિંદુ બી આવે એવું ત્રિકોણ જોઈએ તો ત્રિકોણ ABC, બરાબર ને? બિંદુ બી છે કયા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે? તો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABD. ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABD એમાં સામાન્ય છે પહેલું. બીજા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય થશે? તો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABE. ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ ABE, બરાબર ને? આપણે ત્રિકોણ ABC છે એમાં બી સામાન્ય છે, ત્રિકોણ ACD છે એમાં પણ સામાન્ય છે. હવે બીજા બે કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય થશે એ પણ આપણે લખી લઈએ. ત્રીજું તો ત્રિકોણ ABD, બરાબર? ABD અને ABE. તો તમે બીજા આ રીતે પણ તમારી જાતે હવે નક્કી કરી શકશો કે કયામાં સામાન્ય જોવા મળે છે. પાંચમો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ આપણે. બિંદુ સી કેટલા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે ને કયા કયા? બિંદુ સી કેટલા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે? અને કયા કયા? તો કયા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે એ પણ લખવાનું છે. તો બિંદુ સી એ કયા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય છે? તો બિંદુ સી એ ત્રિકોણ ACD, ત્રિકોણ ACE, બરાબર, અને ત્રિકોણ ACB. આટલા ત્રિકોણમાં એટલે 3 ત્રિકોણમાં થશે. આપણે લખી જ દઈએ કેટલા ત્રિકોણમાં. તો ત્રિકોણ ACD, ત્રિકોણ ACE, બરાબર, પછી ત્રિકોણ ACB, બરાબર. આ 3 મળ્યા. હજુ પણ તમે બીજા કયા ત્રિકોણમાં સામાન્ય મળે ત્રિકોણ તમે જાતે જો મળે તો લખજો, ને તો આ 3 તો છે જ. તો આ રીતે જાતે ગણીએ 4 છે એ પણ પૂરું થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાતે ગણીએ 5. ચલો જાતે ગણીએ 5માં પહેલો પ્રશ્ન છે. તો પેજ નંબર તમે કાઢો 39. એનો પ્રશ્ન પહેલો. આગળ જે સમજૂતી છે હું તમને આપી દઈશ. ચતુષ્કોણ WXYZ ની કાચી આકૃતિ દોરો. તો આપણે પહેલાં તો ચતુષ્કોણ છે એની કાચી આકૃતિ દોરી દઈએ. તો આ થઈ ગયો WXY અને Z ની કાચી આકૃતિ. તેની બાજુઓ, શિરોબિંદુઓ અને વિકર્ણોના નામ લખો. ચલો બાજુઓ કઈ થશે? તો બાજુઓના નામ લખવાના છે. તમે આ રીતે લખી નાખજો કે બાજુઓ બરાબર તો રેખાખંડ WX, રેખાખંડ XY, રેખાખંડ YZ, રેખાખંડ ZW. તો આ એની બાજુઓ થશે. શિરોબિંદુઓ કયા થશે? તો શિરોબિંદુઓ 4 થશે. કયા કયા? તો W, X, Y અને Z. ત્યાર પછી વિકર્ણો કયા થશે? તો વિકર્ણો છે એ સામસામેની બાજુએ જોડી દેવાનો. WY, તો WY રેખાખંડ અને રેખાખંડ ZX, બરાબર. આ રીતે એના શિરોબિંદુઓ છે એ સામસામેના બિંદુઓને જોડવાથી જે રેખાખંડ મળે એને શિરોબિંદુ કહેવાય. પ્રશ્ન 2. પ્રશ્ન 2 છે કે ચતુષ્કોણ EFGH દોરો. ચલો ચતુષ્કોણ EFGH આપણે દોરી દઈએ. તો આ રીતે E, F, G અને H. હવે સામસામેના ખૂણાની 2 જોડ. પહેલો કે સામસામેના ખૂણાની 2 જોડ. ચલો સામસામેના ખૂણા કયા થશે? તો ખૂણો E અને ખૂણો G, અથવા તો આપણે FEH પણ લખી શકીએ. તો ખૂણો ટૂંકમાં લખવો હોય તો ખૂણો E અને ખૂણો G આ પહેલું, અને બીજી કઈ બનશે? ખૂણો F અને ખૂણો H, બરાબર. આ સામસામેના ખૂણાની 2 જોડ. પાસેના ખૂણાની 2 જોડ. ચલો પાસેના 2 ખૂણા. તો ખૂણો E અને F. તો પહેલી જોડ કઈ થશે? ખૂણો E અને ખૂણો F. બીજી જોડ આપણે બનાવીએ તો ખૂણો F અને ખૂણો G.
2 જ જોડ કીધી છે એટલે આપણે આ 2 જોડ બનાવી દીધી. હજુ પણ બને 4 જોડ બને પાસ પાસેના ખૂણાની. ચલો સામસામેની બાજુની 2 જોડ. સામેની બાજુની 2 જોડ. તો સામસામેની બાજુની જોડ એટલે EF અને GH. તો રેખાખંડ EF અને રેખાખંડ GH. બીજી જોડ કઈ બનશે તો EH અને FG. રેખાખંડ EH અને રેખાખંડ FG. તો આ 2 સામસામેની બાજુની જોડ થઈ. પાસ પાસેની બાજુની 2 જોડ. પાસ પાસેની બાજુની 2 જોડ. ચલો પાસ પાસેની એટલે બાજુ છે EF અને FG. તો રેખાખંડ EF અને રેખાખંડ FG આ પહેલી જોડ. બીજી જોડ પાસ પાસેની FG અને GH એ પણ પાસ પાસેની થશે. તો રેખાખંડ FG અને રેખાખંડ GH. તો આ વાત થઈ પાસ પાસેની બાજુઓ, પાસ પાસેની ખૂણાઓ, સામસામેના ખૂણા અને સામસામેના બાજુઓની. તો આ તમારી વિકર્ણો કયા થશે, બાજુઓ કઈ થશે, આ ચતુષ્કોણ વિશેની સામાન્ય માહિતી છે. બરાબર. તો આ વાત થઈ ગઈ આપણે ચતુષ્કોણની. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વર્તુળ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો અહીંયા જાતે ગણીએ 6 તમે જોઈ શકો છો. પેજ નંબર 40 ઉપર જાતે ગણીએ 6 છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. હવે કે એની અંદર આપણને વર્તુળ વિશે માહિતી આપી છે અને એના જવાબો છે આપણે મેળવવાના છે. જાતે ગણીએ 6. ચલો પહેલું અહીંયા ખરા છે કે ખોટા તે કહેવાનું છે. તો એ નંબર આપવું અને ખરા ખોટા તમે લખી નાખજો. પહેલું છે કે વર્તુળની દરેક જીવા એ વર્તુળનો વ્યાસ છે. તો ખોટું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે દરેક જીવા એનો વ્યાસ નથી થતો, પણ દરેક વ્યાસ એ એની જીવા થશે. બરાબર. કારણ કે વ્યાસ એ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે. જીવા એ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એવું જરૂરી નથી, એટલે ખોટું છે. બીજું, વર્તુળનું કેન્દ્ર હંમેશા વર્તુળના અંદરના ભાગમાં જ હોય છે. તો સાચી વાત છે. વર્તુળનું કેન્દ્ર હંમેશા ક્યાં હોય? વર્તુળના અંદરના ભાગમાં. એટલે બીજું છે એ સાચું છે. ત્રીજું, વર્તુળના 2 વ્યાસ હંમેશા છેદે છે. તો ત્રીજું પણ સાચું કે વર્તુળ છે એના 2 વ્યાસ દોરવામાં આવે. બરાબર. તો આ વર્તુળ છે એના 2 વ્યાસ દોરો તો હંમેશા એકબીજાને છેદે છે. તો આ વિધાન પણ સાચું છે. ચોથું વિધાન, વર્તુળનું વ્યાસ વર્તુળને 2 ભાગમાં વહેંચે છે. તો વર્તુળનો વ્યાસ છે એ હંમેશા 2 ભાગમાં જ વહેંચે છે. તો ચોથું પણ સાચું છે. તો આ રીતે તમે વિધાન સાચા છે કે ખોટા તે તમે કહી શકો છો. ત્યાર પછી છે કે આકૃતિ, જે આપણને આકૃતિ આપી છે અંદર, એ આકૃતિને આધારે પ્રશ્નોના જવાબો તમારે આપવાના છે. તો પહેલાં સૌથી અહીંયા એક આકૃતિ દોરી દઉં. બરાબર. જે અંદર આપી છે એની અંદર આપણને કેન્દ્ર O, આપણને આ EC છે એ વ્યાસ થશે, આ જે છે એની ત્રિજ્યા થશે, આ X છે એ વર્તુળના અંદરનું બિંદુ થશે, આ AB છે એની જીવા થશે. બરાબર. અને આ Y છે એ બહારનું બિંદુ છે. ચલો પહેલો પ્રશ્ન છે કેન્દ્ર. ચલો કેન્દ્ર કયું છે? તો અહીંયા આપણે કેન્દ્ર O. કયું છે? O. તો આને આપણે કેન્દ્ર કહીશું. તમે આ રીતે પણ આકૃતિ દોરીને લખી શકો. અંદર તમે નામ આ રીતે લખવાનું છે. પહેલું કેન્દ્ર. બીજું 3 ત્રિજ્યાઓ. આપણે 3 ત્રિજ્યાઓ કઈ થશે એ લખવાની છે અહીંયા. તો 3 ત્રિજ્યાઓ કઈ થશે? તો રેખાખંડ OD, રેખાખંડ OE અને રેખાખંડ OC. તો આ એની ત્રિજ્યા થશે, આ પણ ત્રિજ્યા થશે, આ પણ ત્રિજ્યા થશે. એટલે 3 એની ત્રિજ્યાઓ થઈ ગઈ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે ચાપ. ચાપ કયો છે? તો એ ચાપ તમને એક જ મળશે, ચાપ AB. આને ચાપ કહીશું. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ. આ જે છે એ ચાપ છે. બરાબર. અને એને દર્શાવવું હોય તો આપણે સંકેતમાં આ રીતે દર્શાવી શકીએ, ચાપ AB. ચોથું, વ્યાસ. તો વ્યાસ કયો છે? તો રેખાખંડ EC છે એ વ્યાસ છે. પાંચમું,
અંદરના ભાગનું બિંદુ. ચલો, અંદરના ભાગમાં બિંદુ કયું છે? તો અંદરની બાજુ વર્તુળની અંદર હોય એ કયું બિંદુ છે? તો બિંદુ એક્સ. આ અંદરના ભાગમાં છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, બહારના ભાગમાં બિંદુ. ચલો, બહારના ભાગમાં બિંદુ કયું છે? તો બિંદુ વર્તુળની બહાર હોય તે, તો કયું છે? વાય. બરાબર. પછી વૃત્તાંશ 7. તો વૃત્તાંશ છે એને આપણે શેનાથી દર્શાવીશું? આછા ભાગથી દર્શાવીશું. તો આ જે છે, બરાબર, આ ભાગ તમે જોશો, આ તો વૃત્તખંડ છે. વૃત્તાંશ છે એ આ તમને જે આ જે છે એ વૃત્તાંશ મળશે તમને. બરાબર ને? આ ભાગ જે જોવા મળે છે એ શું છે? વૃત્તાંશ, જેને આપણે OED સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. વૃત્તાંશ એટલે કે OED જે આપણે દર્શાવે છે એને વૃત્તાંશ આપણે દર્શાવી શકાય છે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે વૃત્તખંડ. તો આ જે AB વાળો જે ભાગ હું છાંયાંકિત કરું છું એ તમે આકૃતિ દોરીને દર્શાવી દેજો, આ વૃત્તખંડ. કારણ કે એને શબ્દોમાં દર્શાવી શકાતું નથી. અહીંયા આપણે કયું થાય? વૃત્તખંડ. તો મેં તમને દર્શાવી દીધું, એ વૃત્તખંડ છે. તો આ રીતે તમારે પાકી બુકની અંદર આકૃતિ દોરી અમુક જે છે એ અંદર લખી દેજો, અમુક છે જવાબો આ રીતે લખી દેવાના છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, વર્તુળ દોરીને દર્શાવો. હવે આપણે વર્તુળ દોરવાનું છે ને આ બધા ભાગ અંદર દર્શાવવાના છે. તો તમને કેવી રીતે દર્શાવવું એ અહીંયા સમજાવી દઉં ફરીથી. આ જ વસ્તુ છે તમારે કરવાની છે, પણ કેવી રીતે દોરીશું વર્તુળ પહેલાં અને અંદર કેવી રીતે દર્શાવીશું એ અહીંયા સમજી લઈએ આપણે. ચલો, તો વર્તુળ પહેલાં દોરી દેવાનું. તો પરિકરની મદદથી, પેન્સિલ અને પરિકરની મદદથી તમે આ રીતે એક વર્તુળ છે સરસ મજાનું દોરી દેજો. તો સૌથી પહેલાં શું દર્શાવવાનું કીધું છે? કેન્દ્ર O. બરાબર. પછી ત્રિજ્યા. તો ત્રિજ્યાને આપણે OD તરીકે દર્શાવી શકાય. ઉપરની આકૃતિ છે એમ જ કરીએ. વ્યાસ. તો વ્યાસ આપણે EC વ્યાસ, ઉપરની આકૃતિ દોરી દેવાની. બરાબર. તો અહીંયા આપણે એને નામકરણ કરતા જઈએ. ત્રિજ્યા, પછી આ જે છે એ વ્યાસ, આ કેન્દ્ર છે. કેન્દ્ર, આ વ્યાસ, પછી ત્રિજ્યા. તો આને ત્રિજ્યા કહીશું આપણે. આ રીતે દર્શાવવાનું છે. પછી વૃત્તાંશ. તો આ ભાગ ઘાટો કરી દઉં છું. તમારે પણ આ રીતે પેન્સિલથી છાંયાંકિત કરી દેવાનો. તો આને આ રીતે દર્શાવી દેવાનું. આ છે વૃત્તાંશ. બરાબર. ત્યાર પછી વૃત્તખંડ. તો આપણે અહીંયા AB દોરી દઈશું અને આને આપણે છાંયાંકિત કરી નાખીશું. બરાબર. છાંયાંકિત કરી અને પછી અહીંયા આપણે લખી નાખીશું, આને વૃત્તાંશ કહેવાય. વૃત્તખંડ. વૃત્તખંડ છે એ આપણે. પછી અંદરના ભાગનું બિંદુ. તો અહીંયા આપણે દર્શાવી દઈશું P. તો આ અંદરના ભાગનું બિંદુ. પછી કીધું છે ચાપ. તો આ જે છે એને રંગીન ભાગ ત્યારે દર્શાવી દેવાનું, જેને આપણે ચાપ કહીશું. AB, ચાપ. પછી બહારના ભાગનું બિંદુ. તો અહીંયા આપણે Q દર્શાવી દઈએ. તો આને આપણે લખીશું બહારના ભાગનું બિંદુ. તો આ રીતે તમારે આકૃતિ દોરી અને બધા જ ભાગો છે આ આકૃતિમાં દર્શાવવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રકરણ 4 છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે. તો તમે પણ આ રીતે જાતે હવે પ્રયત્ન કરજો. અહીંયા નામ તમે જુદા પણ ફેરફાર કરી શકો છો. થેન્ક યુ.